Hello students, good morning and very warm welcome to all of you. Students, today we are going to study the Unit 4 from the TYPSC Botany paper 2nd of Mumbai University syllabus. In this unit, we are going to study the palynology. So let's start with our today's presentation lecture. So first of all, we will see what is meant by palynology, its introduction. So palynology, simply we can call it as a pollen or the spore science. Palynology, it is a pollen or the spore science, and this word palynology, it is derived from the Greek word which is a combination of two Greek words, the palynos, which means the small particle, and the logos, it means to study. So the literal meaning of the palynology, it is the study of small particles, and these small particles, they mainly include the pollens or the microspores. Okay, so this term palynology, it was coined by two scientists, Hyde and the William, in 1944. Pollen is mainly studied for the pollen morphology and the sporoderm characters. Within the pollen morphology, we will study the pollen size, pollen shape, polarity, and some other parameters which are included in the pollen morphology. While the sporoderm characters are also studied under the palynology. Okay, the term includes, this palynology term, it includes both the modern as well as the fossil pollen spores. That means the pollens which are present today and the pollens which are of fossilized form. So both are studied under palynology. The study of the pollen and the other spores and their dispersal as well as the applications are studied under the palynology. Okay, there are two branches of the palynology. पॅलिनॉलॉजी ही जी ब्रांच आहे, त्या ब्रांचमध्ये अजून दोन सब ब्रांचेस आहेत. म्हणजे जेव्हा आपण पॅलिनॉलॉजीचा स्टडी करत असतो तर तो स्टडी आपण दोन प्रकारे करू शकतो. सो फर्स्ट वन इज दॅट इज द बेसिक पॅलिनॉलॉजी, वेअर वी मेनली स्टडी द पोलन अँड द स्पोर मॉर्फॉलॉजी अँड ऑल्सो द dispersal mechanism of these pollen or the spores. Okay, while in second branch we study the applications of palynology, which is called as the applied palynology, and it consists of the again sub branches such as the aeropalynology, militopalynology, paleopalynology, palynotaxonomy and the farm palynology. यांच्यामध्ये एरोपॅलिनॉलॉजी, याच्यामध्ये आपण एअरमध्ये असणारे जे काही पोलन ग्रेन्स किंवा मायक्रोस्पोर्स असतात त्यांचा आपण स्टडी करत असतो. मिलिटोपॅलिनॉलॉजी, याच्यामध्ये आपण जे काही हनी असतं, हनीमध्ये असणारे हनी इंडस्ट्रीशी रिलेटेड जे काही स्टडी असेल तो आपण याच्यामध्ये करत असतो. पॅलिओपॅलिनॉलॉजी म्हणजे फॉसिलाइज्ड पोलन ग्रेन्स, त्यांचा आपण स्टडी करत असतो. पॅलिनोटॅक्झॉनॉमी, सो इट इज अ taxonomical perspective of use or the perspective of the palynology, and the last one is the farm palynology. Okay, now before going to the actual study of the palynology, it is important to study the development of the pollen grain, pollination and also the germination. तर तुम्हाला हे जे पिक्चर दिसतंय, तर या पिक्चरमध्ये तुम्हाला सगळ्यात आधी तुम्हाला इथे फ्लावर दिसतंय. दिस इज अ अँजिओस्पर्मिक फ्लावर. दिस इज अ अँजिओस्पर्मिक फ्लावर. पॅलिनॉलॉजी म्हटल्यानंतर जेव्हा आपण पोलन्स किंवा मायक्रोस्पोर म्हणतो तेव्हा ते मेनली अँजिओस्पर्मला रेफर करत असतं. But also the microspores which are produced in the gymnosperms or the other spores which are produced in the lower plants, they are also included nowadays in the palynological study. Okay, तर मग आपण सगळ्यात आधी घेताना कन्सिडर करताना आपण अँजिओस्पर्म कन्सिडर करणार आहोत, म्हणून इथे घेताना आपण अँजिओस्पर्मिक फ्लावर घेतलेला आहे. ओके,
तर हे एक अँजिओस्पर्ममधलं फ्लावर आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकतात की खाली रिसेप्टॅकल आहे, त्याच्यानंतर सेपल्स आहेत, पेटल्स आहेत, स्टॅमेन्स आहेत आणि सगळ्यात सेंट्रली असणारे कार्पेल. ओके, सो दीज आर द फ्लोरल whorls, and among these floral whorls the androecium and the gynoecium, having the individual members, stamens and the carpels respectively, they are the fertile whorls. Okay, or these are the important necessary whorls for the reproduction, while the calyx and corolla, these are the accessory whorls. ते तुम्हाला माहिती आहे. ओके, तर मग याच्यामध्ये आपला जो इंटरेस्ट असणार आहे, जेव्हा आपण पॅलिनॉलॉजीचा स्टडी करतो तेव्हा आपला इंटरेस्ट असेल बेसिकली अँड्रोशियममध्ये. अँड्रोशियमचे इंडिव्हिज्युअल मेंबर्स ज्यांना आपण म्हणतो स्टॅमेन्स, these are called as the stamen, and the two parts of stamen are the anther, which is a fertile part, and the filament, it is the stalk of the anther. Okay, now when you separate a individual anther, so that anther mostly it is a tetrasporangiate anther, having the two lobes and the four pollen sacs. ओके, तुम्ही त्यांना पोलन सॅक्सला तुम्ही स्पोरेंजिया पण म्हणू शकतात. ओके, दीज आर द मायक्रोस्पोरेंजिया. सो 4 मायक्रोस्पोरेंजिया विच यू कॅन इझिली सी इन दिस पिक्चर. ओके, हियर. So 4 microsporangia or the pollen sacs are produced in the two lobes. This is a one lobe and this is the other lobe. So it is a bithecous anther which is a tetrasporangiate. Tetrasporangiate. Tetra means 4 and sporangia means pollen sacs or the microsporangia. Okay. So it is an anther which is a tetrasporangiate and having the 4 pollen sacs. When you consider an individual pollen sac, that individual pollen sac, it consists of the microsporocytes. Some microsporophytes, few microsporocytes which are diploid spore mother cell, microspore mother cell or pollen mother cell, or simply these are called as a microsporocytes. Okay, so these microsporocytes, they undergo the meiosis, the process of cell division, that is the meiosis. And after meiosis, the microspores will be produced from a single microsporocyte or the spore mother cell or the pollen mother cell. There will be the formation of 4 microspore will takes place. म्हणजे एका मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून किंवा स्पोर मदर सेलपासून त्याच्यापासून किती 4 मायक्रोस्पोर्स तयार होतील आणि जे चारही एकत्र असले तर आपण त्याला म्हणतो टेट्रॅड. ओके, सो दिस इज अ टेट्रॅड विच कन्सिस्ट ऑफ द 4 मायक्रोस्पोर्स अँड दीज मायक्रोस्पोर्स आर हॅप्लॉइड. आता ते कसे असणार आहेत? हॅप्लॉइड, कारण मिओसिस इट इज अ रिडक्शनल डिव्हिजन. हे एक रिडक्शनल डिव्हिजन असतं ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स काय होतात? हाफ होतात. सो फ्रॉम अ सिंगल pollen mother cell or the microspore mother cell, there will be the formation of 4 microspores which are now haploids. Okay, and these microspores after mitosis they will increase their number by mitosis and they will come out of the anther through the dehiscence. Dehiscence झाल्यानंतर ते बाहेर येतील आणि बाहेर आल्यानंतर आपण त्यांनाच काय म्हणणार? पोलन ग्रेन्स. काय म्हणणार? पोलन ग्रेन्स. हे जे पोलन ग्रेन्स असतात तर ह्या पोलन ग्रेन्सचं जर्मिनेशन होतं. कुठे जर्मिनेशन होणार? ऑन द सरफेस ऑफ दी स्टिग्मा. स्टिग्माचा जो सरफेस आहे तर त्या स्टिग्माच्या सरफेसवरती हे पोलन ग्रेन्स काय होणार? ट्रान्सफर होणार आणि तिथे त्या सरफेसवरती ते लँड होणार. ओके, सो दे विल बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द anther टू द surface of the stigma, and this process is called as the pollination. This is called as the pollination. So transfer of pollen grains from the anther to the stigma, that is called as the pollination. आणि मग ते तिथं सरफेसवरती आल्यानंतर हे पोलन ग्रेन्स तिथं लँड झाल्यानंतर किंवा कधी कधी ते ट्रान्सफर होत असतानाच त्यांचं जर्मिनेशन होतं. जर्मिनेशन होतं म्हणजे काय होतं? तर त्यांच्यापासून पोलन ट्यूब तयार होते आणि आतमध्ये जे काही आतमध्ये असणारं जे सिंगल न्यूक्लियस आहे
तर त्या न्यूक्लियसचं काय होणार, डिव्हिजन होणार, त्याच्यापासून सेल्स तयार होणार. सो 2 or 3 सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ज्या इथं तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत, जनरेटिव्ह सेल अँड द ट्यूब सेल न्यूक्लियस. सो ट्यूब सेल न्यूक्लियस अँड द जनरेटिव्ह सेल विल बी प्रोड्यूस्ड अँड दिस इज कॉल्ड ॲज दी मेल गॅमेटोफाइट. यालाच आपण काय म्हणतो, मेल गॅमेटोफाइट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मायक्रो गॅमेटोफाइट. After germination, the pollen grain, it will produce the generative cell and the tube cell nucleus, and that is called as the germination of pollen tube. And this pollen grain, it will germinate by producing the pollen tube. त्याच्यापासून पोलन ट्यूब तयार होणार. जे काही ॲपर्चर असेल किंवा जर्म पोर असेल तर त्या पोरमधनं जी इंटाईन असेल ती स्ट्रेच होऊन बाहेर येणार आणि त्याच्यापासून काय तयार होणार, पोलन ट्यूब. अँड दॅट पोलन ट्यूब इट विल रीच अप टू द एग सेल विच इज प्रोड्युस्ड इन द ओव्ह्यूल. तर ओव्ह्यूलमध्ये तयार होणाऱ्या जे काही एग सेल असेल त्याच्यापर्यंत ही पोलन ट्यूब जी असेल तर ही पोलन ट्यूब काय होणार, पोचणार. आणि ज्या वेळेस ते स्ट्रेच होत असणार किंवा पोलन ट्यूब इलॉंगेट होत असणार तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये असणारे जी काही जनरेटिव्ह सेल आहे, आय एम रिपीटिंग अगेन, द जनरेटिव्ह सेल इट विल प्रोड्यूस द 2 मेल गॅमेट्स विच आर कॉल्ड ॲज द स्पर्म्स. त्यांना आपण स्पर्म म्हणणार. तर स्पर्म किंवा मेल गॅमेट जे असतील तर ते इथे काय होणार, तयार होणार. ओके. आणि ते तयार झाल्यानंतर त्याच्यापैकी एक मेल गॅमेट जे असेल तर ते एक सेल बरोबर फ्यूज होणार आणि दुसरं मेल गॅमेट जे असेल तर ते जो सेकंडरी पोलर न्यूक्लिया आहेत किंवा सेकंडरी न्यूक्लियस आहे, पोलर न्यूक्लिया आहेत सेंटरला, त्याच्याशी फ्यूज होणार, ज्याच्यापासून एंडोस्पर्म तयार होणार. ओके. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म विल बी प्रोड्युस्ड. सो यू ऑल नो दॅट दीज स्टेप्स. ओके. तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे, तुमचं हे सगळं झालेलं आहे. ठीक आहे. तर महत्त्वाचं आपल्यासाठी काय होतं की ही प्रोसेस, दी फॉर्मेशन ऑफ the pollen grains and after that the germination of pollen grain to form the pollen tube. So that is the important for the palynology. Okay. Now in this picture the image of the miscellaneous pollen particles or the pollen grains, it is shown. It is a scanning electron microscope image, that is it is shortly called as a SEM, स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप इमेज. आणि या इमेजमध्ये तुम्ही बघू शकतात की याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर सारे असे पोलन ग्रेन्स दाखवलेत. काही मोठे आहेत, काही छोटे आहेत, काही सर्क्युलर आहेत, काही इलॉंगेटेड आहेत. ओके. सो दॅट इज द मिसेलेनियस पोलन पार्टिकल्स ऑर द पोलन ग्रेन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरंट प्लांट्स. ओके. आता पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर याला मग तुम्ही डिफाईन कसं करणार. इट इज अ मायक्रोस्कोपिक युनिसेल्युलर हॅप्लॉइड रिप्रोडक्टिव्ह युनिट ऑफ दी सीड प्लांट्स. सीड प्लांट्स म्हटल्यानंतर मग यांच्यामध्ये जिम्नोस्पर्म पण येतील आणि अँजिओस्पर्म पण येतील. ओके. सो इट इज अ मायक्रोस्कोपिक. तुम्हाला डोळ्यात दिसणार आहे का, नाही. युनिसेल्युलर, दॅट मीन्स हॅव्हिंग अ सिंगल सेल, बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट दीज आर द हॅप्लॉइड रिप्रोडक्टिव्ह युनिट्स. हॅप्लॉइड म्हणजे यांच्यामध्ये क्रोमोझोमचा एकच सेट असेल. ओके. आता तुम्हाला हे जी 2 पिक्चर्स दिसत आहेत, these are the 2 personalities and these are 2 great personalities. The first one, the first personality, it is of the father of palynology. Father of palynology, that is the Gunnar Ertman, ज्यांना शॉर्टली G. Ertman असं पण म्हटलं जातं. ही वॉज अ स्वीडिश बोटॅनिस्ट. ते स्वीडिशचे बोटॅनिस्ट होते. अँड he has contributed a lot in the field of palynology, and that's why to honor his work and his contributions in the field of palynology, he was awarded with the father of palynology. गुन्नार अर्टमॅन, फादर ऑफ पॅलिनॉलॉजी. त्यांनी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे, इंट्रोडक्शन टू पोलन ॲनालिसिस. आणि ह्या पुस्तकामुळे पॅलिनॉलॉजी फील्डमध्ये खूपच डेव्हलपमेंट्स झाल्या आहेत. ओके. आणि त्यांनी जे काही लॅब टेक्निक्स त्यांच्या वेळेस सांगितलेल्या होत्या, ज्या काही टेक्निक्स त्यांनी सांगितलेल्या होत्या ते आज पण यूज केल्या जात आहेत.
म्हणजे जसं काय ॲसिटोलायसिस ही जी टेक्निक आहे तर त्यांनी त्यावेळेस एक्सप्लेन केलेली होती आणि ती आज पण वापरली जाते. तशाच भरपूर साऱ्या लॅब टेक्निक्स जेव्हा पोलन ॲनालिसिस करायचं असतं, पोलनचा स्टडी करायचा असतो, तर त्यावेळेस भरपूर साऱ्या लॅब टेक्निक्स वापरल्या जातात आणि त्याच्यातल्या बऱ्याचशा टेक्निक्स ह्या अर्टमॅन यांनी सांगितलेल्या आज पण वापरल्या जात आहेत. त्यांचं खरं काम जे होतं तर ते पोलन ॲनालिसिस, ज्याच्यामध्ये पोलन मॉर्फॉलॉजी त्यांनी स्टडी केलेलं होतं. त्यांनी त्यांच्या पूर्ण कारकिर्दीमध्ये जवळपास 200 पेपर्स, नियर अबाउट 200 पेपर्स अँड द सेव्हरल बुक्स were written by him. Okay, and he is rightly called as the father of palynology. आणि तुम्हाला जे दुसरं पिक्चर दिसतंय, द सेकंड पर्सनॅलिटी इज द फादर ऑफ इंडियन पॅलिनॉलॉजी, परमेश्वरम कृष्णन कुट्टी नायर, ज्यांना शॉर्टली किंवा त्यांचं एक टोपण नाव होतं ज्याला म्हटलं जातं PKK नायर. ही इज द फादर ऑफ इंडियन पॅलिनॉलॉजी. म्हणजे साहजिक आहे त्यांचं इंडियामधलं पॅलिनॉलॉजीवरचं काम हे खूप मोठं आहे. आणि त्यांचं जे काम होतं तर ते न्यू प्रिन्सिपल्स ऑफ पॅलिनॉलॉजी याच्यावरती आणि पोलन मॉर्फॉलॉजी याच्यावरती त्यांनी जास्तीत जास्त काम केलेलं होतं. आणि ही इज कन्सिडर्ड ॲज द मोस्ट रिनॉर्ड पॅलिनॉलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी. तर 20व्या शतकामधला सगळ्यात मोठा रिनॉर्ड पॅलिनॉलॉजिस्ट म्हणून त्यांना कन्सिडर केलं जातं. आणि 21 फेब्रुवारी 2017मध्ये बेंगलुरूमध्ये त्यांची डेथ झाली. ओके, तर त्यांचं काम जे आहे, त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे तर भारताच्या दृष्टीने हे एक अभिमानास्पद आहे आणि म्हणूनच त्यांना फादर ऑफ इंडियन पॅलिनॉलॉजी असं म्हटलं जातं. ओके, नाव मूव्हिंग टू अवर ॲक्च्युअल टॉपिक, दॅट इज द पोलन मॉर्फॉलॉजी. त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे पॅरामीटर स्टडी करणार आहेत, ज्याच्यामधला सगळ्यात पहिला जो पॅरामीटर असेल दॅट इज द पोलन साईज. So G. Ertmann in 1945 classified pollen on the basis of the longest spore axis while considering the spore size. तर स्पोरचं जो काही त्याची जी साईज आहे तर ही साईज कन्सिडर करताना, स्पोरची साईज कन्सिडर करताना अर्टमॅन यांनी पोलन ग्रेन जे होते तर लॉंगेस्ट स्पोर ॲक्सिस कन्सिडर करून त्यांना काय केलं होतं, क्लासिफाय केलं होतं. ओके, दी स्पाइन्स अँड द अदर एक्सक्रिसेन्सेस which are present on the exine, so they are not included while considering the spore size. जेव्हा केव्हा त्यांनी स्पोर साईज कन्सिडर केली तर त्यावेळेस त्यांनी स्पाइन्स आणि एक्झाईन एक्सक्रिसेन्सेस हे कन्सिडर केले नव्हते, जे बाहेर असणार आहेत, एक्सटर्नल पार्ट असणारे, तर तो त्यांनी साईजमध्ये कन्सिडर केलेला नव्हता. आणि त्यांनी जे क्लासिफिकेशन केलं होतं ते कशाच्या बेसिसवर केलं होतं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉंगेस्ट स्पोर ॲक्सिस. ओके, स्पोर ॲक्सिस जो होता तर त्याची लेंथ किती त्याच्या बेसिसवरती. अँड ही सजेस्टेड द 6 क्लासेस ऑफ स्पोर साईज. त्यांनी 6 क्लासेस सांगितलेले होते. त्याच्यातला सगळ्यात पहिला होता दॅट इज द स्पोरी पर मायन्युटी. पर या शब्दाचा अर्थ असतो व्हेरी, पर या शब्दाचा, मायन्युटी म्हणजे स्मॉल स्पोर्स. सो दीज आर द व्हेरी स्मॉल स्पोर्स हॅव्हिंग अ साईज लेस दॅन 10 म्यू मायक्रॉन. अँड द एक्झाम्पल इज द मायोसोटिस. सेकंड क्लास स्पोरी मायन्युटी, ज्याला शॉर्टली MI असं रिप्रेझेंट केलं जातं, ज्याच्यामध्ये स्मॉल स्पोर्स क्लासिफाय केलेले होते, स्मॉल स्पोर्स. ओके, त्यांची साईज 10 to 25 म्यू मायक्रॉन. अँड द एक्झाम्पल इज द सॅलिक्स. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द स्पोरी मिडी. मिडी म्हणजे मिडियम साईजचे स्पोर्स, नावावरूनच आपल्याला लक्षात येईल. मिडी मीन्स मिडियम साईज स्पोर्स हॅव्हिंग द साईज ऑफ 25 to 50 म्यू मायक्रॉन. अँड this class is shortly abbreviated as the capital ME, and the example is the Quercus. Then the next one is the Spori magni, having a large spores. Magna म्हणजे large. So Spori magni means large spores having a size 50 to 100 mu, and it is shortly abbreviated as capital MA, and the example is a Zea. आपल्याकडे आपण ज्याला मका म्हणतो, Zea maize. So Zea. Then the next one is the Spori per magni. Per हा शब्द आला की तिथे आपण काय म्हणणार, व्हेरी. सो दीज आर द व्हेरी लार्ज स्पोर्स हॅव्हिंग अ साईज ऑफ 100 to 200 म्यू. अँड द एक्झाम्पल इज द कुकुरबिटा. अँड द लास्ट वन इज द स्पोरी गायगॅन्टी, विच इज शॉर्टली रिटन ॲज कॅपिटल GI, ज्याच्यामध्ये गायगॅन्टिक म्हणजे खूपच मोठे स्पोर्स त्याच्यामध्ये येणारे,
The example is the Mirabilis jalapa, and the size of these spores, it is more than 200 mu. त्यांची साईज जी होती 200 म्यूपेक्षा पण जास्त होती. तर अशांना आपण गायगेंटिक स्पोर्स असं म्हणतो आणि त्यांना कुठल्या क्लासमध्ये प्लेस केलं गेलं, स्पोरी गायगेंटी. सो these are the 6 classes of the spore size by Ertmann. Okay. Next parameter of the pollen morphology is the pollen shape. The shape of the pollen, it is usually unfixed. It is usually unfixed in case of angiosperms, and hence this character is not considered as a reliable parameter in the palynology. म्हणजे पॅलिनॉलॉजी जेव्हा आपण स्टडी करत असतो तर त्याच्या वेळेस पोलन शेप हे जे कॅरेक्टर आहे तर हे तितकंसं रिलायबल कॅरेक्टर मानलं जात नाही. कारण पोलन अँजिओस्पर्म्समध्ये पोलनची जो शेप असणार आहे तर तो कसा असतो, अनफिक्स्ड असतो. इट इज अनफिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड. ओके. सो शेप ऑफ द पोलन इज युजली डिटरमाइंड बाय द रेशो बिटवीन द पोलर ॲक्सिस अँड द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द स्पोर. Polar axis, it is an imaginary line which is passing from the center of the tetrad to the center of the pollen grain. Center of the tetrad to the center of pollen grain. मी तुम्हाला सांगितलं की मायक्रोस्पोर जे असतात तर ते अँथरमध्ये जेव्हा त्यांची डेव्हलपमेंट होत असते तेव्हा ते सुरुवातीला टेट्रॅड्स म्हणजे 4च्या ग्रुपमध्ये असतात, टेट्रॅड्समध्ये असतात. आणि हा टेट्रॅडचा जो सेंटर आहे तो आणि पोलन ग्रेनचा जो सेंटर आहे तो यांना जोडणारी जी काल्पनिक रेषा असते त्याला आपण काय म्हणणार, पोलर ॲक्सिस. अँड द लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस पोलर ॲक्सिस इज कॉल्ड ॲज अ इक्वेटोरियल डायमीटर or equatorial axis, and the ratio of the polar axis to the equatorial diameter is called as the P to E ratio. याला म्हटलं जातं PE ratio. and Ertmann classified the different groups of the pollen grains on the basis of this P to E ratio. तर हा P to E ratio कन्सिडर करून Ertmann यांनी वेगवेगळे काय केलेत, क्लासेस तयार केलेत ऑन द बेसिस ऑफ दिस PE रेशो. ओके. पी म्हणजे काय, तर पोलर ॲक्सिस, ई म्हणजे इक्वेटोरियल डायमीटर. ओके. तर त्यांचा रेशो घेऊन तुम्ही इथं बघू शकतात की अर्टमॅन यांनी 9 क्लासेस तयार केले होते पोलन शेपचे. अँड आउट ऑफ दीज 9 क्लासेस द सेंट्रल 5th क्लास, इट इज द स्पेरॉइडल क्लास विच इज कन्सिडर्ड ॲज द मोस्ट बेसिक शेप. हा जो शेप आहे स्पेरॉइडल म्हणजे गोल सर्क्युलर शेप, इट इज कन्सिडर्ड ॲज द मोस्ट बेसिक शेप विच चेंजेस इन आयदर डायरेक्शन. तो दोघं डायरेक्शनमध्ये त्याचं चेंज होणार आहे. जेव्हा P to E रेशो जो आहे तर तो कमी होत जाईल तेव्हा तुम्हाला हे लोअर क्लासेस मिळतील, आणि जेव्हा तो वाढत जाईल तेव्हा तुम्हाला हे वरचे क्लासेस मिळतील. ओके. दॅट मीन्स द स्पेरॉइडल क्लास, इट इज द मोस्ट बेसिक शेप. Spheroidal shape is the most basic shape of the pollen grains and it changes in either direction. ओके. आपण थोडंसं त्याच्याबद्दल डिस्कस करू की जेव्हा हा P to E रेशो हा वाढत जातो, म्हणजे जेव्हा तो थोडासा वाढेल म्हणजे 1.14 to 1 to 1.14 एवढी जेव्हा त्याची हे असेल रेशो असेल तर त्यावेळेस त्याला आपण प्रोलेट टू स्पेरॉइडल असं म्हणणार. देन 1.14 to 1.33 असं जेव्हा असेल तेव्हा त्याला सब प्रोलेट म्हणणार. देन प्रोलेट इट मीन्स टू 2 to 1.33 अँड पर प्रोलेट मीन्स ग्रेटर दॅन 2. जेव्हा P to E रेशो हा 2पेक्षा जास्त असेल तेव्हा त्याला आपण म्हणणार पर प्रोलेट. ओके. पर प्रोलेट म्हणजे प्रोलेटच्या पण पुढची स्टेज. ओके. सिमिलरली इकडे पण तशाच पद्धतीचे क्लास असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की स्पेरॉइडल हा बेसिक क्लास आहे आणि जेव्हा तुम्ही वरती जात जाल तेव्हा ते कोणाकडे जाणार, प्रोलेटकडे जाणार. आणि जेव्हा तुम्ही खाली जात जाणार म्हणजे त्याचं P to E रेशोची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाणार तेव्हा तुम्ही ऑब्लेटकडे जाणार. ओके. सो ऑब्लेट, प्रोलेट अँड स्पेरॉइडल, दीज आर ॲक्च्युली द मेन शेप्स बेस्ड ऑन द P to E रेशो. ओके. आणि जर ते ऑब्लेटपेक्षा पण ते जर कमी झालं तर त्यावेळेस त्याला पर ऑब्लेट. पर म्हणजे व्हेरी, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं पर या शब्दाचा अर्थ काय असतो, व्हेरी. इन अँजिओस्पर्म दी पोलन शेप्स कॅन बी फिक्सिफॉर्म विच इज व्हेरी कॉमन. म्हणजे अँजिओस्पर्ममध्ये जे पोलनचा जो शेप असतो तर तो बऱ्याचदा फिक्स असतो अँड इट इज अ कॉमन कॅरेक्टर. फिक्स असणं हे कॉमन कॅरेक्टर आहे. आणि काही जे अँजिओस्पर्म असतात जे रेअर
अँजिओस्पर्म्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये तो फॉर्म कसा असतो, नॉन फिक्स असतो. इट इज कॉल्ड एज अ नॉन फिक्सी टाईप ऑफ द फॉर्म शेप. ओके, so this is all regarding the pollen shape and pollen size. Both are included under the heading pollen morphology. Okay, so for today's presentation lecture this is enough. The next part we will see in our next presentation lecture. So thank you very much.